श्रीमद्भागवत नवम स्कंध सप्तम अध्याय। मान्धाता वंशर वर्णन पुरुकुच्छर उपाख्यान। हरिश्चंद्रर जे चरित सप्तम अध्याये वर्णित। श्रीशुकवाच एबे हो शुणतु नरेश मान्धाता पुत्र अम्बरीश पितामहଙ୍କୁ सेवा कला से फले सुपुत्र लभिला तासुत यौवनाश्व होई पाळई सप्तद्वीपा मोही हारित ताहार कुमर मान्धाता वंशे से प्रवर नागेन्द्र वाक्ये नाग जुथे गंधर्व बल कुहारन्ते से नागे आसी रात्र काले पुरुकु छकु घेनी गले सकल भातृगण थाई नर्मदा कन्या ताकू देई पातालपुरे घेनी गले गंधर्व बले जुझाइले से पुणी विष्णु तेजे बली गंधर्व बल नाश करी मिली सकल नाग बले संतोषे बरे ताकू देले से जे प्राणी शयनर काले नर्मदा नाम तिनी बेले रात्र दिवस संध्या स्मरे सर्प भयरु से निस्तरे एबे हो पुरुकुच्छ वंशे कहिबा शुण तो विश्वासे सर्वसंपद गुण ग्राम तासु त्रसदस्यु नाम त्रसदस्युर अनरण्य हर्षस्व ताहार नंदन तासु अटई अरुण अरुण पुत्र त्रिबंधन तार तनय सत्यव्रत त्रिशंकु नामे जे विदित पितार साप सेहु घेनी लभिला चंडालर जोनि वशिष्ठ साप महाघोर कौशिक तेजे होई पार शरीर घेनी स्वर्गे गला उत्तर आकाशे पशिला जगते रहिला ता जस अद्यापि रात्रि हुए दृश्य देवे ताहाकु कोप कले भूमि रे पड़तु बोइले तक्षणे अधमुख होई पड़न्ते कौशिक चाहि स्तंभन कले वेद मंत्रे पुणी होशिला निज जंत्रे ताहार सुत हरिश्चंद्र शपथ द्वीपे से नरेन्द्र ताहार अर्थे अन्य अनी वशिष्ठ विश्वामित्र बेनी बहु वर्ष युद्ध कले पक्षींक प्राय रूप हेले से पुणी अपुत्रिक होई नारद मुनि के अणाई संतति अर्थे प्रश्न कला विकले त्रिशंकुर बोला नारद मुनि ता प्रस्तावे कहिले आत्मा प्रिय भावे तू जाए वरुण चरणे विश्वासे पशता शरणे से तोते प्रसन्न होइले संतति लभि बुतुल भले हेमंते नारद वचने मिलिला वरुण भुवने संतति अर्थे जणाइला तो से वरुण वर देला पुरुष मेधि यज्ञ कर ता शुणी बोले नृपवर मनुष्य पशु भिआइले यज्ञ मु करिबई भले तार वचने तुष्ट हेले वरुण तो से वर देले वरुणे बरे पुत्र जात नाम ता होइला रोहित दक्षिण पुत्र जन्म राजा को कहन्ति वरुण हे नृप मोर यज्ञ कर एबे तो होइला कुमर वरुण वाक्य शुणी कने विचारे हरिश्चंद्र मने ए पुत्र अपवित्र शिशु जागे के रूपे हेब पशु एहा विचारी नरपति वरुणे कर विनती शुणिमा हेउ पाश हस्त ए पुत्र मोर अपवित्र निर्धंत पशु असंस्कार दंत निर्गम नाही तार दंत न थिले यज्ञ काहि एमंते दिना केते रही तुंडे जन्मिला तार दंत राजा को बोले पाश हस्त दंत होइला तो कुमर तामान से मोर यज्ञ कर
ବରୁଣ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ଗୁଣି ଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ପଶୁ ସୂଚି ବରୁଣ ତାହା ଦେଖି ଘୁଞ୍ଚି ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଦନ୍ତ ଉପୁଜିଲା ଏବେ କି ବିଳମ୍ବ ତୋହର ବରୁଣ ବୋଲେ ଯଜ୍ଞ କର ବରୁଣେ ଚାହିଁ ରାଜା କହେ ପ୍ରଥମ ଦନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏ ଦନ୍ତ ପଡ଼ି ଯେବେ ଉଠେ ତେବେ ସେ ଯଜ୍ଞ ପଶୁ ଘଟେ ଏମନ୍ତେ କିଛି କାଳ ଅନ୍ତେ ତୁଣ୍ଡୁ ପଡ଼ିଲେ ସର୍ବଦନ୍ତେ ପୁଣି ଉଠିଲେ ଏକ ତୁଲେ ବରୁଣ ରାଜା ଚାହିଁ ବୋଲେ ଦନ୍ତ ହୋଇଲା ପୁନର୍ବାର ଭୋରାଜା ଏବେ ଯଜ୍ଞ କର ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ନୃପମଣି ଏ ନୋହେ କୁଳ ଧର୍ମବାଣୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶେ ହୋଇ ଜାତ ଯାବତ ନୋହେ ସମରଥ ତାବତ ମାଂସ ଶୁଦ୍ଧ ନୋହେ ଏମନ୍ତ ବୋଲେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ବରୁଣ ତାର ବାକ୍ୟ ମାନି କିଛି ନ କହି ହେଲେ ତୁନି ଯଉଁ ସେ କାଳ ବଞ୍ଚାଇଲା ତା ଜାଣି ପୁତ୍ର ଭୟ କଲା ସେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଭାଳେ ହେମନ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ନାରାଚ ଧନୁ ଘେନି ହସ୍ତେ ପଶିଲା ଗହନ ବନସ୍ତେ ବନେ ବୁଲନ୍ତେ ଧର୍ମ ଗୁଣି ଶୁଣିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ବରୁଣ ପିତା ବନ୍ଦୀ କଲା ଯାବତ ଯଜ୍ଞ ନ ପାଇଲା ତେଣୁ ଉଦରେ ରୋଗ ଜାତ ବରୁଣ ପାଶେ ହୋଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଶୁଣି ରୋହିତ ଶୋକାକୁଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାର ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ମିଳିଲା ଆସି ପଥେ ବୋଲ ଏ ରୋହିତ ଅଗ୍ରତେ ଯଜ୍ଞ ନ କଲା ତୋର ତାତ କୋପେ ବରୁଣା କଲା ଗସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ନ କଲା ତୋର ତାତ କୋପେ ବରୁଣ କଲା ଗ୍ରସ୍ତ ତୋତେ ଗ୍ରାସିବ କୋପ ବହି ଏବେ ଅରଣ୍ୟ ଥାଅ ତୁହି ଧର୍ମକୁ ଯେବେ ତୋର ମନ ଧରଣୀ କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କର ଧର୍ମେ ବିଶ୍ୱାସେ ଯେବେ ତୋର ଏମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ ରୋହିତ ତୀର୍ଥ କରେ ବନେ ପୁଣି ଗ୍ରାମକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆସନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାନିବାରେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଚତୁର୍ଥେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷେ ତାକୁ ପଥେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ଗ୍ରାମ ଗମନେ ବିଘ୍ନ କରି ଷଡ଼ବ ରସ ବନେ ଥିଲା ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସେ ଭ୍ରମିଲା ସପ୍ତବର ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମେ ମିଳିଲା ଯାଏ ତୀର୍ଥାଶ୍ରମେ ଶୁଣିଲା ଅଜିଗର୍ତ୍ତ ମୁନି ବିକିବା ଅର୍ଥେ ପୁତ୍ର ତିନି ତାହାଙ୍କ ପାଶେ ସେ ମିଳିଲା ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ରକୁ କିଣିଲା ସେ ପୁତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ସେପ ନାମ ସକଳ ଗୁଣେ ଗୁଣ ଧାମ ପିତାର ଅଗ୍ରେ ନେଇ ଦେଲା ତା ଦେଖି ବରୁଣ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପୁରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲା ସମ୍ଭାରେ ପୁରୁଷ ମେଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ମତେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପୂଜି ବେଦ ପଥେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ବରି ଅଧୂର୍ଯ୍ୟ ଯମଦଗ୍ନି କରି ବଶିଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଉଦ୍ଗାତା ଆର୍ଯ୍ୟାସ ହୋଇଲେ ବରୁଣ ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କଲା ସକଳ ଦେବଙ୍କୁ ତୋଷିଲା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ସୁରନାଥ ଦେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ରଥ ଶୂନ୍ୟ ସେ ପର କଥା ଯେତେ ପଛେ କହିବା ତ ଅଗ୍ରତେ ଏମନ୍ତେ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ବିଧି ମତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭୂମି ଦେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥେ ବିଜେ କଲା ରାଜାର ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଗତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ନିଜ ଜନକୁ ଘେନି ସାଥେ ଯେ ସ୍ଥାନେ ମନ ତାର ଧରେ ଇଚ୍ଛାରେ ଭ୍ରମ ଅମ୍ବରେ ତାର ଭକତି ଭାବ ଘେନି ସନ୍ତୋଷେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ପରମ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ ଆକାଶେ ଥାଅ ତୁ ବୋଇଲେ ଆକାଶେ ଥାଅ ଦେବ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରିବାଣୀ
ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲ ଏ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟାଂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ हरिश्चंद्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।